Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. இந்த நாள்ல கூட தலைப்பாக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பணியை குறித்து நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம். Today also as a topic we are going to see the mission of our Lord and Savior Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பணி என்று பார்க்கும் பொழுது if you see what is the mission of our Lord and Savior Jesus Christ, அது வேதம் முழுவதுமே இடம் பெற்றிருக்கிறது. it is coming all through the scriptures in the Bible. ஆதியாகமத்தில் தொடங்கி வெளிப்படுத்தல் புத்தகம் வரைக்கும் முழு புத்தகமே இயேசு கிறிஸ்து பணியையே முன்குறிக்கிறது. If you read from Genesis to Revelations, it is stating about the mission of our Lord and Savior Jesus Christ. ஆனால் எல்லாவற்றையும் நாங்க ஒரு செய்தியாக கொடுக்க முடியாது. We cannot give all the things as a message. ஆனால் அந்த காரியங்களை கோர்வையாக 3 தலைப்புகளுக்காக கொடுக்க வந்திருக்கிறேன். But we are going to summarize this into 3 topics and we are going to meditate upon today. முதலாவது பார்க்கும்போது தீர்க்க தரிசனமாக உரைக்கப்பட்டது. The first one we are going to see 3 P's. The first P is prophesies. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிறப்பும் அவருடைய ஊழியமும் அவருடைய பணியும் தீர்க்க தரிசனமாக உரைக்கப்பட்டது என்பது முதல் தலைப்பு. The first topic is it was prophesied, the birth of Jesus Christ, his mission and whatever he did on this earth, it was prophesied in the beginning. இரண்டாவது தலைப்பு என்னன்னு பார்க்கும்போது If you see what is going to be the second topic, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பணியை குறித்து அறிவிக்கப்பட்டது. it is about the mission of our Lord Jesus Christ. It was proclaimed. First we are going to see about prophesied. Second we are going to see about proclaimed. மூன்றாவது தலைப்பு என்னன்னு பார்க்கும் பொழுது if you see what is going to be the third topic, எங்கெல்லாம் இயேசுவானவர் கடந்து போனார், எங்கே பிறந்தார் என்பதை விவரிக்கும்படியாக இடத்தை முக்கியப்படுத்தி முக்கியமான இடங்கள் அப்படி என்ற தலைப்பில் மூன்றாவது தலைப்பு. The third topic is places of importance where Jesus Christ was born, where Jesus Christ went and where was his mission accomplished. We are going to see as a third topic places of importance. First is prophecies, second is proclaimed and the third is places of importance. அந்த இடத்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது when you see what is the importance of the place, பழைய ஏற்பாட்டிலே இந்த இடத்திலே இந்த சம்பவமாவது இப்படியாவது நடக்கும் என்று சொல்லி கிட்டத்தட்ட 500 600 சில முறை 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே முன்குறிக்கப்படுகிறது. it is already prophesied 500 600,000 years before that in this place this will take place and it was already prophesied. நாம எல்லாம் இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். We are all staying in different places in the different parts of the world. நாம நினைக்கிறோம் நம்ம விருப்பத்தின்படியா தான் இந்த இடத்துல இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று. We are thinking that because of my wish only I am staying, because of my will only I am staying. We are thinking likewise. அப்படி அல்ல சகோதரர்களே. But it is not so, beloveds, brothers and sisters. தேவன் திட்டத்தின்படியாக நம்ம எல்லாம் ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம். We are all according to the plan and the will and the plan of God. We are staying in each place. இந்த உலகத்தின் நம்ம பிறந்தது முதல் முடிவு வரும் தேவ திட்டத்தின்படியாக ஒவ்வொரு இடமாக மாறி மாறி அமைக்கப்படுகிறோம். See, according to the will and the plan of God, we are moving according to the places. இறுதியிலே பார்க்கும்போது நம்முடைய மரணம் அல்லது இயேசு கிறிஸ்துவின் ரகசிய வருகைக்கு பிறகு பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறோம். But after our death or before it is going to happen the second coming of our Lord, then we will be taken to heaven with our Lord and Savior Jesus Christ. நித்தியமாக இயேசு கூட வாழ போகிறோம். For eternity to eternity we are going to stay with our Lord and Savior Jesus Christ. இயேசு எப்படியாக ஒரு பணியை நிறைவேற்றும்படியாக இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டாரோ அப்படியாக ஒரு பணியை நிறைவேற்றும்படியாக நாம் எல்லாரும் இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறோம். We are sent into this world to accomplish our mission like how Jesus was sent into this world to accomplish his mission. We are also to accomplish our own missions. இயேசு தன்னுடைய மகிமையை துறந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து தன் பணியை சரியாக நிறைவேற்றி பிதாவுடைய வலது பக்கத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார். Jesus Christ is seated on the right hand of God. He has accomplished his complete whatever the works he was sent forth and he is now seated at the right hand of God the Father. செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சகோதர சகோதரிகளே, இம்மட்டும் நாம தேவனுடைய பணியை சரியாக செய்திருக்கிறோமா என்று இன்று கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள். But dear beloved brother and sister who is listening to this message, are we accomplishing the mission of our Lord and Savior Jesus Christ today? Just think over it. இந்த கேள்வியை நாங்கள் முன்னிறுத்தி நான் மெசேஜுக்குள்ள கடந்து போகிறேன். With this question, are we accomplishing the mission of our Lord in Jesus Christ? With this question we go forward to this message. முதலாவது தீர்க்க தரிசனமாக உரைக்கப்பட்டது என்பதிலே முதல் தலைப்பிலே அவர் என்னன்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்திரீயினுடைய மகனாக பிறப்பார், ஸ்திரீயினுடைய பிள்ளையாக பிறப்பார். First thing what was prophesied was he will be born in the womb of a woman. That was prophesied first. அது நாம என்ன சொல்வோம், முதலாவது gospel அப்படி சொல்லி சுவிசேஷம் என்று அறிவிக்கிறோம். அதை we call it as the proto evangelium. It is the first gospel. புரோட்டோ இவாங்கலியோம் அப்படி என்பது கிரேக்க வார்த்தை.
Proto-evangelium is a Greek word. அதற்கு அர்த்தம் முதல் சுவிசேஷம். The meaning of it, it is the first gospel. முதலாவது இயேசு கிறிஸ்துவே இந்த உலகத்தின் ரெடீமர், இரட்சகராக வெளிப்படுவார் என்பதை ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்திலே தெளிவாக சாத்தானுக்கு சொல்லப்படுகிறது. For the Satan, it is first, this proto-evangelium is said as the first gospel. This was the announcement coming about our Redeemer, the Lord and Savior Jesus Christ. அந்த செய்தியானது ஆதாமும் ஏவாளும் அந்த தோட்டத்தில் இருந்தாலும் அந்த செய்தி நேரடியாக சாத்தானுக்கு தேவன் இதை அறிவிக்கிறார். But though Adam and Eve was in the Garden of Eden, but this proto-evangelium was spoken directly to the Satan in the Garden of Eden. ஆதியாகமம் 3:15 நான் வாசிக்கிறேன். I'm going to read Genesis chapter 3 verse 15. உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன். I'll put enmity between you and the woman. அவர் உன் தலையை நசுக்குவார், நீ அவர் குதிகாலை நசுக்குவாய் என்றார். And between you and your seed he shall bruise your head and you shall bruise his heel. இது எதை உங்களுக்கு முன்குறிக்கிறது என்று பார்க்கும்போது, What is prophesied here, if you see that? ஸ்திரீயுடைய வித்தானது குதிகாலிலே நசுக்கப்படும் என்பது இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே நம்முடைய பாவத்தை சுமந்து பாடுபட்டு மரிப்பதை குறிக்கிறது. The bruising of the heel of the woman's seed is a symbolical reference of the suffering and death of our Lord and Savior Jesus Christ. அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் என்பது இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மரித்து உயிர் தெழுந்து பிதாவுடைய வலது பலத்திலே வெற்றியாக வீற்றிருப்பதை குறிப்பிடுகிறது. He will bruise your head. That means Jesus Christ will be crucified on the cross and he will stamp Satan's head and he is going to be seated on the right hand of God. That is what is mentioned there. பாவத்தினால் மரணம் ஏற்பட்டது. Because of sin, death came into this world. ஆவிக்குரிய மரணம், சரீர மரணம் என்ற இரண்டு விதமான மரணங்களும். There are two types of death. One is the bodily death and the other is the death of the soul. அந்த இரண்டு மரணமும் பிசாசானவன் இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வந்தான். Satan brought death into this world. அது இரண்டையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே ஜெயித்து பிதாவுடைய வலது பலத்திலே அமர்ந்திருக்கிறார். Jesus Christ overcame both the death by the soul and the death by the body, and he is overcome it and he is victorious and he is seated at the right hand of God the Father. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே நம்ம வந்ததை அறிவிக்கிற முக்கியமான பணி என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, What is the main mission of Jesus Christ coming into this world is? கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதரிகளே, Dear beloveds who are listening to this message today, ஆவிக்குரிய மரணத்திலிருந்து விடுதலை பெறும்படியாகவும், to be victorious and to overcome the death because of the soul, அதாவது சரீர மரணத்திலிருந்து உயிர் தெழும்படியாக இயேசு கிறிஸ்துவின் ரகசிய வரிகளை எடுத்துக்கொள்ளபடியாகவும், you have to resurrect from your bodily soul and you will have to be accompanied with Jesus Christ in the secret coming. அழிந்து போகிற சரீரம் அல்ல, நித்திய சரீரத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாகவும், not the flesh which is going to perish but the everlasting flesh which is going to be given to us. இரண்டாம் மரணமான நித்திய மரணத்திலிருந்து விடுதலை பெறும்படியாகவே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் அவதரித்தார். To be redeemed from the second death, and you and I have to be redeemed from that. That is why Jesus came into this world. So முதல் அவருடைய பணியானது ஆதியாகமம் 3:15 தெளிவாக உணர்த்தப்படுகிறது. His first mission is very clearly mentioned and prophesied in Genesis chapter 3:15. அது மாத்திரமல்லாம அடுத்த ஒரு அறிவிப்பு மோசேயின் மூலமாக வெளிப்படுகிறது. Then there is a prophecy said by Moses. மோசேயானவன் உபாகமம் 18ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்திலே இவ்வாறு உரைக்கிறார். Moses in Deuteronomy chapter 18 and verse 15 he says like that. அப்படியாக என்னை போல ஒரு தீர்க்கதரிசியை தேவன் உங்களுக்கு முன்பாக எழுப்புவார் என்று சொல்லி. I'll read for you this in English and she will read it in Tamil. The Lord your God will rise up for you a prophet like me from among you. அப்படியாக from your own fellow Israelites you must listen to him. உன்னை போல ஒரு தீர்க்கதரிசியை நான் அவர்களுக்காக அவர்கள் சகோதரரிலிருந்து எழும்ப பண்ணி என் வார்த்தைகளை அவர் வாயிலே அருளுவேன். நான் அவருக்கு கற்பிப்பதையே அவர்களுக்கு சொல்லுவார். Yeah, that's what we saw now. அப்படியாக இயேசு கிறிஸ்துவான இந்த உலகத்தில் அவதரித்த நேரத்தில் பல நேரங்களிலே அவருடைய ஊழியத்தையும் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்ட ஜனங்கள் அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி என்பதை வெளிப்படையாக உணர்த்தினார்கள். Many people, the crowd who listened to Jesus' message when he was doing his mission in this world, many people were saying that he was a prophet. பவுலானவர் பேதுருவானவர் முதலாவது எழும்பி அந்த யூதர்களுக்கு கொடுத்த நற்செய்தியில கூட மோசேயானவர் குறிப்பிட்ட இந்த காரியத்தை கீழ்ப்படியாமல் போனீர்களே என்று எடுத்துரைக்கிறார். Peter also, in his first message in Acts of the Apostle, if you see, he says that when the prophet prophesied to you, you did not listen. He told the Jews about it.
அது அப்போஸ்தலர் அதிகாரம் 3ஆம் அதிகாரத்திலே காணப்படுகிறது. This is written very clearly in Acts through a chapter. அப்படியாக பேதுருவானவன் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய மிஷனை குறித்து அங்கு தெளிவாக உணர்த்துகிறார். Very clearly Peter explains what is the mission of Lord Jesus Christ in that. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய மிஷன் அதனுடைய பணி என்பது மூன்று விதமாக பிரிக்கப்படுகிறது. The mission of Jesus Christ or the office of Jesus Christ is mentioned in 3 types. முதலாவது அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி. First, he was a prophet. இரண்டாவது அவர் மகா பிரதான ஆசாரியர். Secondly, he is the high priest. அவர் அது எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 4ஆம் அதிகாரத்தில் 14ஆம் வசனத்திலே காணப்படுகிறது. This is written in Hebrews chapter 4 verse 14. அவர் மகா பிரதான ஆசாரியராக மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளாக தன்னுடைய மாம்சம் என்ற தன்னுடைய சரீரத்தை கிழித்து உள்ளாக கடந்து போனார். He also tore his flesh and he went as a chief high priest into the most holy place. This is mentioned in Hebrews chapter 4. மூன்றாவது அவர் ராஜாவாக வீற்றிருக்கிறார். Thirdly, it is mentioned that Jesus Christ is the king and he is reigning and ruling over us in the throne. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையிலே பகிரங்கமாக வெளிப்பட்டு இந்த உலகத்திலே ராஜாதி ராஜாவும் கர்த்தாதி கர்த்தரும் ஆளுகை செய்வார் என்று வெளிப்படுத்த சொல்லி முடிக்கிறது. In the Revelations we see that Jesus Christ in his second coming he will come and he will reign on the earth as the King of Kings and Lord of Lords. ஆதியாகமம் 3:15 அவர் மீட்பர் என்றும், in Genesis 3:15 he is mentioned as the Redeemer. உபாகமத்திலே மோசேயின் மூலமாக அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி என்றும் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. In Deuteronomy by Moses he is also prophesied as a prophet. மூன்றாவது என்னன்னு பாக்கும்போது, when you see thirdly what we are going to meditate, அவர் இம்மானுவேல், he is Emmanuel. நம்ம இந்த பாடியது போல as we sang today, அவர் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்கிற இம்மானுவேல். Emmanuel means God with us. That's what we sang today. அதை நம்ம என்னன்னு பாக்கும்போது ஏசாயா 7ஆம் அதிகாரத்திலே 14ஆம் வசனத்திலே அதை பார்க்க முடிகிறது. We are going to see that in Isaiah chapter 7 verse 14. I'm going to read it in English and she's going to read it in Tamil. Therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and he will call him Emmanuel. அதனால் ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுப்பார். இதோ ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாக ஒரு குமாரனை பெறுவாள், அவளுக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவாள் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. He will be called as Emmanuel. அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவுடைய பிறப்பானது ஒரு கன்னியின் வயிற்றிலே பிறப்பார் என்பதை இதன் மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. You can understand from this that Jesus Christ is going to be born by a virgin lady. அது உலகத்தில் அவர் அவதரிப்பதன் நோக்கம் பாவத்தை ஜெயிக்கும்படியாக வருகிறார். He is going to come into this world. It is mentioned in Isaiah 7:14 and he is prophesied that he is going to come to consume sin in this world and he is going to destroy sin. ஒவ்வொரு மனிதன் பாவத்திலே உற்பத்தி ஆகிறான் என்று வேதம் சொல்கிறது. The scripture very clearly says that each and every individual person is conceived in sin. ஆனால் பாவத்தை ஜெயிக்கும்படியாக வெளிப்படுகிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோ பாவத்தை ஜெயிக்கும்படியாக பாவத்திலே அல்ல பரிசுத்த ஆவியினாலே அவர் உற்பவிக்கப்படுகிறார். But Jesus Christ was conceived by the Holy Spirit to overcome sin. He was not conceived by sin. He was conceived by the Holy Spirit to consume and overcome sin. அந்த உலகத்திலே அவர் பிறக்கவில்லை, உலகத்திலே அனுப்பப்படுகிறார். He was not born in this earth. He was sent into this earth. பிதாவானவர் அவர் அனுப்புகிறார் என்று யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம் சொல்கிறது. John 3:16 very clearly states that the Father God is sending him into this world for us. ஆனால் ஒன்று நான் இதிலே கொஞ்சம் விவரிக்க விரும்புகிறேன். I wanted to explain this one point for you. ஒவ்வொரு நீங்க கிறிஸ்மஸ் மெசேஜ்களையும் பார்க்கும் பொழுது, if you see the Christmas messages, ஐசாயா 7ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை குறித்து சொல்லாத பிரசங்கங்கள் கிடையாது. in every sermon you will have Isaiah 7:14 and there is no sermon without Isaiah 7:14. ஆனால் இதிலே ஒரு ரகசியம் அடங்கி இருக்கிறது. But there is a secret here. இந்த தீர்க்க தரிசனமானது முதலாவது யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டது? For whom was this prophecy given at first? ஆதியாகமம் 3:15 சாத்தானை நோக்கி அந்த இரட்சகர் வெளிப்படுவார் என்று தேவன் வெளிப்படுத்தியது உண்மையே. It is true that God in Genesis 3:15 mentioned to Satan that the Jesus Christ will be born. It was prophesied. It is true. சீனாய் மலையிலே அடிவாரத்திலே இருக்கிற இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு மோசேயின் மூலமாக ஒரு தீர்க்கதரிசி எழும்புவார் என்று சொல்லி உரைத்தது உண்மையே. It is true at the foot of Mount Sinai Moses told the Israelites that a prophet will be coming out of yourselves. இவ்வளவு நாம் தெரிந்து கொண்ட நாம் we have understood everything now. முக்கியமான வசனமாக ஏசாயா 7ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் யாருக்கு சொல்லப்பட்டது என்பதை புரிந்து கொள்வதே இல்லை. We are not understanding to whom Isaiah 7:14 was mentioned. ஆனால் இந்த தீர்க்க தரிசனம் முதன்மையாக ஆகாஸ் ராஜாவுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. But this prophecy was first given to King Ahaz. 7ஆம் அதிகாரம் ஐசாயா 7ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது. Isaiah 7:1 says like this. உசியாவுடைய குமாரனாக யோதாமின் குமாரன் ஆகாஸ் என்னும் யூதா ராஜா
யூதா தேசத்து ராஜாவின் நாட்களிலே ரோத்தீன் என்றும் சீரியாவின் ராஜாவும் ரெமேலியாவின் குமாரனாகிய பெக்கா என்னும் இஸ்ரவேலின் ராஜாவும் எருசலேமில் யுத்தம் பண்ண வந்தார்கள். அவர்களால் அதை பிடிக்க கூடாமல் போயிற்று. When Ahaz son of Jotham, the son of Uzziah, was king of Judah, King Rezin of Aram, and Pekah son of Remaliah, king of Israel, marched up to fight against Jerusalem, but they could not overpower it. இது படிக்கும் போது உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை. When you understand this, you don't understand what it means. இதை புரிந்து கொள்ளாமல் ஆனால் நம்ம உடனடியாக ஏசாயா 7ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்துக்குள்ளாக குதித்து விடுவோம். Without understanding this, we are jumping into Isaiah 7:14 to interpret it. இந்த 7ஆம் அதிகாரத்தின் பேக்ரவுண்டை சொல்ல விரும்புகிறேன். I want to just give you a gist of the background of this chapter 7 of Isaiah. அசீரியா என்கிற ஒரு தேசம் அப்பொழுது மிகுந்த பிரபலமாக தேசமாக எழும்பி வந்து There was கொண்டிருக்கிறது. a popular nation called Assyrians. அது எல்லா சிறிய சிறிய தேசங்களை தன் வசப்படுத்திக் கொண்டு தன் ஆளுகைக்குள்ள கொண்டு வந்து It was கொண்டிருக்கிறது. capturing all the small dynasties and it was coming into its regime. அப்படியாக செயல்பட்டு கொண்டு போய் சிரியா மற்றும் நார்த்தன் கிங்டம் என்கிற எப்ராயிம் தேசமும் அதற்கு எதிராக அதை அழிக்க வேண்டும் என்று திட்டமிடுகிறார்கள். Now to destroy this Syria and the northern kingdom, which is comprising of Ephraim, they wanted to destroy it. அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து சொல்றாங்க, They had an alliance and they wanted to destroy it. அவங்க வந்து யூதாவின் ராஜா அப்பொழுது ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் ராஜா பேர் ஆகாஸ். That time King Ahash is ruling over Judah. அவங்க ஆகாஸ் கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க, இதோ நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக இணைந்து வந்திருக்கிறோம், நீ எங்க கூட சேர்ந்துக்கோ, நம்ம மூணு பேரும் சேர்ந்து அந்த அசீரியாவை அழித்து விடுவோம், அவன் எல்லாவற்றையும் அழித்துக் கொண்டிருக்கான், வா என்று சொல்லி They are அழைக்கிறாங்க. coming together and telling that we will go into destroy these Assyrians. Come together. They are coming and making a plan. ஆனா ஆகாஸ் சொல்றா, இல்ல இல்ல நான் உங்க கூட எல்லாம் வரமாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. But Ahash says, I'm not going to come with you. ஏன் என்று பார்க்கும்போது அந்த அசீரியா ராஜாவோடு ஒரு ரகசியமாக உடன்படிக்கைக்குள்ளாக இந்த யூதாவின் ராஜா ஆகாஸ் ஏற்படுத்திக் கொண்டிருந்தாங்க. 2 ராஜாக்கள் 16ஆம் அதிகாரம் 5லிருந்து 9 வசனம் சொல்கிறது. But it is mentioned that secretly there was a treaty with Assyrians. That is what is mentioned in 2 Kings chapter 16 verses 5 to 9, mentions that there was a secret special treaty between them. அதனால அவங்க என்ன செய்றாங்க, இது எங்க கூட வரல இல்லையா, அதனால நாங்க ரெண்டு பேர் ராஜா சிரியாவும் எப்ராயிம் ராஜாவும் சொல்லிக்கிறாங்க, நாம ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து இந்த யூதாவின் ராஜா ஆகாஸை கொன்னுட்டு நமக்கு இஷ்டப்பட்ட வேற கோத்திரத்திலிருந்து வேற ஆளை வைக்கலாம் ராஜாவா என்று நினைக்கிறாங்க. That is why they are conspiring against this king Ahaz. Syrians and Ephraim, they wanted to destroy this guy and wanted to make somebody of their own tribe to become the king. தொபேரின் குமாரனை ஏற்படுத்தலாம் என்று சொல்கிறார்கள். But they are saying that we will have the son of Tobel as the king. இதை அறிந்த நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தம் என்ன என்று What is the prophecy given to us? ஆதியாகமம் 3:15 பார்த்தோம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ஒரு ஏஞ்சல் அல்ல, ஒரு மனித அவதாரத்திலே மாம்சமாக வெளிப்படுவார் என்று ஆதியாகமம் 3:15 சொல்கிறது. Genesis 3:15 very clearly says Jesus Christ is not an angel, but he is going to come in the humanly fleshly body as a human nature. ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 1லிருந்து 3 வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது, when you see Genesis chapter 12 verses 1 to 3, அவர் ஆபிரகாம் சந்ததியிலே வெளிப்படுவார் என்று சொல்கிறது. it is clearly mentioned that he will be one of the descendants of the family or tribe of Abraham. ஆதியாகமம் 41ஆம் அதிகாரத்திலே அவர் யூதா கோத்திரத்திலே வெளிப்படுவார் என்று வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. In Genesis 41 chapter it is mentioned that he will come from the tribe of Judah. 2 சாமுவேல் 7ஆம் அதிகாரத்திலே அவர் தாவீதின் குடும்பத்திலே பிறப்பார் என்று கொடுக்கப்படுகிறது. In 2 Samuel 7 chapter it is said that he will come from the tribe of David. தாவீதுடைய சிங்காசனம் நிலைபெறும் என்றும் அது என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும் என்று தாவீதோடு தேவன் உடன்படிக்கை செய்து கொள்கிறார். God also made an everlasting covenant with David, and his kingdom and his throne will be forever and ever. அந்த தாவீதின் ராஜ்யத்தை தாவீதினுடைய சிங்காசனத்திலே வீற்றிருக்கிற ஆகாசை எழுப்பிவிட்டு வேற ஒரு கோத்திரத்திலே இருக்கிறவர்கள் வைக்க வேண்டும் என்று ரெண்டு பேரும் கான்ஸ்பிரசி செய்து கொள்கிறார்கள். Now these Assyrians and the Syrians and the Ephraim, they wanted to have a conspiracy and they wanted to remove this king Ahaz, who is from the dynasty or the tribe of David, and they wanted to keep somebody else, and they are here having a conspiracy. இதை அறிந்த ஏசாயா தீர்க்கதரிசி ஆண்டவர் அவன் அனுப்புகிறார் ஆகாஸ் ராஜா கிட்டே. Knowing this, the Lord is sending Isaiah the prophet to King Ahaz. ஏனென்றால் தேவனானவர் தாவீதோடு நித்திய உடன்படிக்கை செய்து கொண்டிருக்கிறார். Because God has made everlasting covenant with David. நாம் உண்மையாக இல்லாவிட்டால் கூட தேவன் உண்மை உள்ளவர். If you are not also truthful, God is truthful. அவர் உடன்படிக்கை உண்மை உள்ளாக வெளிப்படும்படியாக உன்னுடைய ராஜ்யத்துக்கு எதிராக வருகிறேன் பார்த்து பயப்படாதே, இந்த ராஜ்யம் என்றென்றைக்கும் நிலை நிற்கும், இந்த ராஜ்யத்திலே நிலை நின்று இதுல இம்மானுவேல் என்கிற தேவன் நம்மோடு இருக்கிறான் என்பதை வெளிப்படுவார் என்பதை வெளிப்படுத்தவே ஏசாயா தீர்க்கதரிசியை ஆகாஸ் ராஜாவுக்கு முன்பாக அனுப்புகிறார். That is why God has made an everlasting covenant with King David. That is why God is sending Isaiah to mention to Ahaz that God has made an everlasting covenant. So don't worry, imagine
Emmanuel will be born in the tribe of Judah, the tribe of David, and he will reign and rule all over the world. அதே 7ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தில் பார்க்கும்போது நீங்கள் விசுவாசிக்கப்பட்டால் நிலை பெற மாட்டீர்கள் என்று சொல்கிறார். In Isaiah 7:9 it is very clearly mentioned, if you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. அது சொல்வதன் நோக்கம் என்ன என்று பார்க்கும்போது, if you see what is the purpose of this verse, இந்த சூழ்நிலையில் இந்த அசீரியா ராஜாவிட்ட இந்த சீக்ரெட்டாக கான்ஸ்பிரசியை நிறுத்திக்கொள். Stop the secret conspiracy with the king of Syria. உண்மையுள்ள யெகோவா தேவனை விசுவாசித்து நம்பு. Believe and have trust in the true God Jehovah. அப்படி இல்லாத பட்சத்திலே, if you are not going to do it, அந்த நீ யாரோடு திருட்டாக உடன்படிக்கை செய்து கொண்டிருக்கிற அந்த ராஜாவே உன்னுடைய எருசலேமுக்கும் யூதா தேசத்துக்கும் விரோதமாக எழும்பி வருவான். Since you have made a secret conspiracy with the king who is going to conspire against king of Judah and Israel, that same king will come and kill you. அதற்கு அடையாளமாகவே சொல்கிறாரே, that is what is the symbol or sign given there. நீ இந்த ஒரு சூழ்நிலையிலே உன்னை தப்பித்துக் கொள்ளும்படியாக வேண்டும் என்றால் ஒரு அடையாளத்தை கேளு என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசியான ஆகாஸ் ராஜாவை நோக்கி சொல்கிறார். Now in this condition, Isaiah the prophet is saying, King Ahaz, ask for a sign. அப்ப சொல்லுங்க, ஐயோ நான் அடையாளத்தை எல்லாம் கேட்க மாட்டேன், நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லி நடிக்கிறார். But he is just trembling and he is acting and saying, I won't ask for a sign, I am having great faith, and he is just bluffing. அப்பொழுதுதான் இந்த ஐசியா 7ஆம் அதிகாரம் ஏசாயா 14வது வசனத்தை ஏசாயா தீர்க்கதரிசி உரைக்கிறார். That is the time Isaiah the prophet is prophesying Isaiah 7:14. ஆதலால் ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு அடையாளங்களை தருவார். Therefore the Lord himself will give you a sign. இதோ ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாக ஒரு குமாரனை பெறுவாள். The virgin will conceive and give birth to a son. அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவாள். And you will call him Emmanuel. இதுக்கும் புதிய ஏற்பாட்டிலே சொல்ல மரியாள் பெற்றுக்கொள்கிற மரியாள் மூலமாக வெளிப்படுகிற இயேசுவுக்கு என்ன சம்பந்தம் என்று நீங்கள் கேட்கலாம். But you might ask that what is the relationship between this verse and the prophecy which Mary got in Matthew's gospel? நீங்கள் விசுவாசிக்க விட்டால் அசீரிய ராஜா நிச்சயமாக வருவான். If you do not stand firm in your faith, definitely the Assyrian king will come. அசீரிய ராஜா வந்தாலும் நீங்கள் காப்பாற்றப்படுவீர்கள். Though the Assyrian king comes, you will be saved. அது 8ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனத்திலே காணப்படுகிறது. That is mentioned in 8th chapter verse 9. யூதாவுக்கு புகுந்து பிரவாகித்து கடந்து கழுத்து மட்டும் வரும் என்றார். இம்மானுவேலே அவர் செட்டைகள் விரிவி போது தேசத்தை விசாலத்தை மூடும். 10th verse. But it will not stand, for God with us is with us. இல்ல யூதாவுக்கு புகுந்து யூதாவுக்கு which one? ஏசாயா 8ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனம். 8வது வசனம். Okay. Isaiah 8:8. And sweep into Judah, swelling into it, passing through it, reaching up to the neck. Its outspread wings will cover the breadth of your land, O Emmanuel. இங்கே இம்மானுவேல் என்று கொடுக்கப்படுகிறது. Here it is mentioned as Emmanuel. சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இம்மானுவேல் என்பது என்ன என்பது. You should perfectly understand what does Emmanuel mean. இம்மானுவேல் என்றால் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்ற அர்த்தம். Emmanuel means God with us. எவ்வளவு அசீரிய ராஜாக்கள் வந்தாலும், how many troops of Assyrians come against யார் எதற்கு தாவீதின் வம்சத்துக்கு எதிராக தாவீதின் சிங்காசனத்திற்காக எத்தனை பெரிய ராஜாக்கள் வந்தாலும், whatever made the great kings who are coming against the dynasty of David, இம்மானுவேல் என்ற செட்டைகள் விரிவு உங்களை காப்பாற்றும். but the outspread wings of Emmanuel will save you, protect you and take care of you. அசீரியாவானது நார்த்தன் கிங்டமை 722 BC சிறைப்படுத்தி கொண்டு போய் விட்டது. In 722 BC the Assyrian dynasty captured and took them as exiles to the northern kingdom. 586 BC லே யூதா தேசத்தை பாபிலோன் சிறைப்படுத்தி கொண்டு போனது. 586 BC Babylonians seized Judah. அசீரியரிடம் கொண்டு போன நார்த்தன் கிங்டம் திரும்பி வரவில்லை. The Assyrians who took the northern kingdom never came back. ஆனா 70 வருடங்கள் பிறகு பாபிலோனிலே சிறைப்பட்டிருக்கிற யூதா மக்கள் திருப்பி வந்தார்கள். But after 70 years of exiles, the Judah people who were in Babylon, they came back. தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கப்பட்டதுமாக எருசலேம் மறுபடியும் கட்டி எழுப்பப்பட்டது. Accordingly, as it was prophesied, Jerusalem was rebuilt. எருசலேம் கட்டி எழுப்பப்பட்டு மெசியாவாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இம்மானுவேலராக கன்னியின் வயிற்றிலே பிறந்தார். As prophesied, Jesus Christ, the Judas came back, they rebuilt Jerusalem, and Jesus Christ was born as Emmanuel as a virgin woman. She was conceived and born.
இதைதான் இந்த 7ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் கொண்டு போய் மத்தேயு அதிகாரத்திலே மத்தேயு சுவிசேஷத்தை எழுதும் போது ஒரு கன்னியின் வயிற்றிலே பிறப்பார் என்று மரியாளை குறித்து வெளிப்படுத்தும் போது மத்தேயு சுவிசேஷத்திலே மத்தேயு எழுதுகிறார். Matthew is beautifully writing the same words, like Jesus Christ will be born of a Virgin Mary and he will be called Emmanuel, which is God with us. There he mentions it. இதே நாம் அடுத்த தலைப்பாக கடந்து போவோம். Firstly, we saw what was prophesied about his mission, and second, we are going to the topic. அதாவது அறிவிக்கப்பட்டது என்பதை பார்க்க போகிறோம். It is proclamation. What was proclaimed? That's what we are going to see. இது மரியாளுக்கு தூதன் மூலமாக இயேசுவை பற்றி அறிவிக்கப்படுகிறது. The announcement of birth of Jesus by the angel to Mary, the mother of Jesus. இந்த தூதனை கொண்டு அறிவிக்கிற ஒரு காரியத்தை பார்க்கும் பொழுது, if you see announcement through the angel to Mary, if you see that, அது லூக்கா அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே காணப்படுகிறது. This is mentioned in Luke's Gospel chapter 1. If you can read it, it's all mentioned there. 26வது வசனத்திலிருந்து 36வது வசனம் வரை இடம்பெறுகிறது. It is from Luke's Gospel chapter 1 verses 26 to 36 it is mentioned. எங்கேயும் பார்க்கும் பொழுது ஒரு தூதனானவர் வெளிப்பட்டு ஒரு செய்தியை அனுப்பப்படும் பொழுது அது ஒரு மாதிரியின் படியாகவும் அது ஒரு திட்ட வரைவின் படியாகவும் கொடுக்கப்படும். When an angel comes and announces or proclaims something, there will be a pattern given there and there will be a pattern followed. அதிலே பார்க்கும்போது மரியாளுக்கு அனுப்பப்பட்டதிலே அது 5 ஸ்டெப்ஸ்கள் இருப்பது காண முடிகிறது. The 5 steps of the pattern, if you see, it is there for angel announcement to Mary. 5 steps in angel's announcement to Mary. The 5 steps in angel's announcement to Mary. முத படி என்னன்னு பார்க்கும்போது, what is the first step? தூதனானவன் வெளிப்படுவார். The appearance of the angel. வெளிப்பட்ட ஒரு பிரசன்னத்தை பார்த்து யாருக்கு அத வெளிப்படுத்தப்படுறா அவர் முதலாவது பயப்படுவார்கள். Whenever the presence it's going to be a supernatural presence of the angel, those people who see the angel, they will be fearing, they'll be afraid. பயப்படாதே என்று சொல்லப்படும். But it will be said that fear not, do not be afraid. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய மிஷன் என்று சொல்லேன், அது என்னன்னு பார்க்கும்போது பயத்தை நீக்கும்படியாக வெளிப்பட்டார் அவர். If you see what is the mission of our Lord Jesus Christ, he came to remove fear from us. மரண பயத்தை நீக்கும்படியாக கர்த்தராகிய இயேசு to remove the fear of the death, he came into this world, Jesus Christ. மரணத்துக்கு பயப்படாத யாருமே கிடையாது. Everybody fears death. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட நாங்கள் இன்னும் மரணத்துக்கு பயப்படுவதில்லை. But we who accept Jesus Christ as our personal savior, we don't fear death. ஏனென்றால் மரணத்துக்கு பிறகு நித்திய வாழ்க்கை உண்டு என்பதை நீங்கள் நானும் விசுவாசிக்கிறோம். You and I believe that there is an everlasting life after death. இதையே கிறிஸ்துவின் செய்தியாக இருக்கிறது. This is the message and mission of our Lord and Savior Jesus Christ. நீங்கள் மரணத்துக்கு பயப்பட தேவையில்லை. You don't need to fear of death. நித்திய ஜீவனை கொடுக்க மெசியா இந்த உலகத்திலே வெளிப்பட்டு விட்டார். Jesus Christ came as a Messiah into this world to give you and me the everlasting and eternal life. So அப்படியாக அந்த பயத்தை நீக்கும்படியாக அந்த வெளிப்பட்ட அந்த ஏஞ்சல் சொல்லுவாங்க. These angels who appear and they proclaim, they will say, fear not, remove your fear from self, do not be afraid, they will say that. அது இரண்டாவது படி. That is the second part. மூன்றாவது படின்னு பார்க்கும் பொழுது, you see what is the third step or part? அவருக்கு அனுப்பப்பட்ட பரலோகத்தின் அனுப்பப்பட்ட செய்தியை வெளிப்படுத்துவாங்க. They will deliver or proclaim the divine message from heaven. அந்த divine message அந்த நித்திய காரியத்தை வெளிப்படுத்தும் போது யாருக்கு சொல்றாங்களோ அவர் பேரை முதலாக அழைப்பார்கள். When the divine or divya message, when they are giving it, to whom it is addressed, the name will be told. மரியாளே பயப்படாதே என்று சொல்லி மரியாளைன்னு சொல்லி பேரை கொடுப்பாங்க முதலாவது. They will address by the name. First they said in Luke's Gospel 1:30, do not be afraid, Mary. அதுக்கு அப்புறம் சொல்லுவாங்க பயப்படாதே என்று சொல்லி. Then they will say, fear not. அது மூணாவது என்னன்னு பார்க்கும் பொழுது, if you see what is the third one, ஒரு ஆண் பிள்ளை பிறக்கும் என்று வெளிப்படுத்துவாங்க. they will proclaim a prophecy, he will have a male child. அந்த பிள்ளைக்கு என்ன பெயர் வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வெளிப்படுத்தி அது இயேசு என்று பெயரிடு என்று சொல்வார்கள். Then they will say what is the name will be given to that, and they have mentioned it, the name of the baby boy will be Jesus. அத்தோடு விட்டு விடாமல் இந்த வெளிப்படுகிற இயேசு கிறிஸ்து நித்தியத்திலே அவர் செய்ய போகிற பணியையும் வெளிப்படுத்தி விட்டுருவாங்க. Also the mission and the work of Jesus Christ, what is he going to do in the everlasting, they will eternity, they will say that also. அவர் நித்தியமாக இந்த உலகத்திலே யாக்கோபின் சந்ததியாக வெளிப்பட்டு ஆளுகை செய்வார் என்பதை குறித்து அங்க வெளிப்படுத்தப்படும். They will reveal that he will reign over Jacob's descendant forever, his kingdom will never end. That also they will deliver. So இது இயேசு கிறிஸ்துவுடைய அவருடைய பணி முழுமையாக ஸ்டெப்பாக மரியாளுக்கு வெளிப்படுத்தப்படும். This will be whatever is the mission of our Lord Jesus Christ, step by step they will proclaim and deliver and they will announce. அடுத்து நாலாவது என்னன்னு பாக்கும்போது, you see what is the fourth, மரியாள் சொல்வாங்க நான் கன்னியாக இருக்கிறேன், இது எப்படி நடக்கும் அப்படி சொல்லி கேட்பாங்க. Mary will ask, I am a virgin, how will this
happen? She will be asked in it. அப்ப அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இதுக்கு என்ன அடையாளம் சொல்லுங்க அப்படினு What is கேட்டா that meaning is she is requesting for a sign. How this will happen? She will ask this உடனே question. ஐந்தாவது படியாக ஒரு அடையாளம் அவருக்கு கொடுக்கப்படும். Fifthly, a sign will be given. There will be a sign. அந்த அடையாளம் என்னன்னு பாக்கும்போது உன்னுடைய உறவின் மனைவி இருக்கிற உன்னுடைய வயது சென்ற எலிசபெத்தும் இப்பொழுது கர்ப்பவதியாக இருக்கிறார், இது அவளுக்கு 3வது மாதம் என்று சொல்லப்படும். But what was the sign given is your relative Elizabeth, who is aged lady, she is going to have a child in the old age. That is what will be a sign given. இந்த எலிசபெத்துக்கு பிறக்க போற குழந்தையானது இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வருகைக்காக அவன் பணியை ஆயத்தப்படுத்தி விடுவான். This baby who is going to be born through the womb of Elizabeth, he will prepare the way for Jesus Christ. So அப்போ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, இந்த proclamation and announcement பண்ணும்போது கூட இயேசு கிறிஸ்துவுடைய பணியை மையமாக வைத்து மரியாளுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது. This proclamation also, when they are delivering it, they are mentioning it with the mission of our Lord and Savior Jesus Christ very clearly. அடுத்து பார்க்கும்போது இயேசு கிறிஸ்துவுடைய உலகத்தின் தகப்பனாகிய யோசேப்புக்கு தரிசனத்தின் சொப்பனத்தின் மூலமாக அதாவது ஏஞ்சல்ஸ் வந்து நடத்துறாங்க. Angelic dream to Joseph, that is the next part we are going to see. தூதர்கள் என்ன பண்றாங்க, அவருடைய சொப்பனத்துல வந்து அவர்கள் வழிநடத்த அனுப்புவதை அடுத்தது பார்க்கிறோம். Nextly we are seeing that the angels come in the dream of Joseph and they lead Joseph accordingly. அதிலே கூட இயேசு கிறிஸ்துவுடைய பணியை அந்த தரிசனத்தின் மூலமாக புரிந்து கொள்ள முடியும். In this also, this angelic dream also, you can understand the mission and the works of Jesus Christ. எப்படி எல்லாம் யோசேப்புக்கு சொல்லப்பட்டதோ அதுக்கெல்லாம் யோசேப்பு அப்படியாக கீழ்ப்படிந்ததாக வேதம் வெளிப்படுத்துகிறது. Whatever was expressed in the angelic dream, Joseph he obeyed. That is what is mentioned in the scriptures. இதை நீங்க மத்தேயு 1 அதிகாரத்திலும் 2 அதிகாரத்திலும் தெளிவாக பார்க்க முடியும். This is very clearly written in Matthew's Gospel chapter 1 and 2. யோசேப்பு மரியாதை தன்னுடைய மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஐயப்பட்ட நேரத்திலே தரிசனத்திலே வெளிப்பட்ட தூதனானவன் சொல்கிறார், உன்னுடைய மனைவியை ஏற்றுக்கொள்ள பயப்படாதே. But when Joseph was fearing to accept Mary as his wife because she was conceived, they came and said, "Fear not." அதாவது சொப்பனத்தில் வெளிப்பட்டு நீ என்ன செய்ய வேண்டும், இது பரிசுத்த ஆவியினாலே உருவாகிக்கிறது, அதனால மனைவியாக ஏற்றுக்கொள் என்று சொல்கிறது. But what they command and say, she is conceived by the Holy Spirit, so accept Mary as your wife, they say to Joseph. அது மட்டுமல்லாம அதுக்கு இயேசு என்று பிறக்கப் பிள்ளைக்கு இயேசு என்று பெயரிட வேண்டும், ஏனென்றால் அவன் உலகத்தின் பாவத்தில் இருக்கிற ஜனங்களை விடுதலை செய்யும்படியாக வருகிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது. But nextly it is said that call him Jesus because for he will save his people from the sin. அதற்கும் அவர் அப்படியே கீழ்ப்படிவதாக வேதம் சொல்கிறது. But the scripture says that he obeyed everything. மரியாதை ஏற்றுக்கொண்டால் பிறந்த பிள்ளைக்கு இயேசு என்று பெயரிட்டார். He accepted Mary as his wife and he named his baby boy as Jesus. ஏரோது ஆனவன் பிள்ளையை கொலை செய்யும்படியாக எத்தனை நேரத்திலே மறுபடியுமாக ஒரு தூதன் வந்து சொப்பனத்திலே வெளிப்பட்டு யோசேப்பை எகிப்துக்கு ஓடிப்போ என்று சொல்கிறது. When Herod was searching to kill Jesus Christ as a child, in a dream, in an angelic dream, an angel came and told Joseph, get up and go to Egypt. ஏரோது ஆனவன் மரித்த பிறகு பிள்ளையை கொலை செய்தவர்கள் மரித்து விட்டார்கள், மறுபடியுமாக நீ இஸ்ரவேலுக்கு ஓடிப்போ என்று சொல்லி மறுபடியுமாக சொப்பனத்திலே யோசேப்புக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. After King Herod the Great, he died. Immediately the angels went and told Joseph, the person who was trying to kill Jesus is dead, so get back to Israel, they told him. இதிலே நீங்க பார்க்கும்போது எகிப்து கொண்டு போறாங்க, எகிப்துல திருப்பி இஸ்ரவேல் கொண்டு வராங்க. You can see that according to the angelic dream, they take Jesus to Egypt and then they bring back Jesus from Egypt. இதுல என்ன இயேசுவுடைய பணி இருக்குன்னு நீங்க கேட்கலாம். But you might be thinking, what is the mission or the work of Jesus Christ in this? அதை மூன்றாவது தலைப்பில் நான் சொல்லிக் கொடுக்க விரும்புகிறேன். I'm going to teach you that in the third topic. அதுக்கு தான் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றிலே முக்கியமான இடங்களுக்குரிய காரியங்கள் என்று important places என்று மூன்றாவது தலைப்பை கொடுத்திருக்கிறேன். That's why we gave the third topic, places of importance of Jesus mission. அந்த இடத்தை முக்கியப்படுத்தி கூட வேதத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவுடைய பணியை வெளிப்படுத்துகிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர். The Holy Spirit also gives a great emphasis to the place and there is a great importance given about that also. அடுத்தது வந்து யாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டது என்று பார்ப்போம். We can see to whom it was proclaimed. Announcement on the heaven. First it was announcement at the heaven for the heavenly host. அதாவது மரியாளுக்கு தூதன் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டது. To Mary it was proclaimed through the angels. யோசேப்புக்கு மரியாதை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாகவும் அந்த பிள்ளைக்கு வரப்போகிற பிரச்சனையிலே அந்த பிள்ளையை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாகவும் சொப்பனத்தின் மூலமாக ஒரு தூதன் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. To Joseph he had an angelic dream and he told
to accept Mary and to take Jesus and to protect, it was expressed. இவர்கள் நம்ம சொல்லப்பட்ட மரியாளும் யோசேப்பு இவர்கள் எல்லாருமே தாவீதின் வம்சத்தையும் தாவீதின் குலத்தை சேர்ந்தவர்கள். All these expressions given, like Mary and Joseph, they are all the descendants of David. அவர்களுடைய வம்ச வரலாற்றை குறித்து மத்தேயு 1 அதிகாரத்திலும் லூக்கா 3 அதிகாரத்திலும் பார்க்க முடிகிறது. All their genealogy is mentioned in Matthew's Gospel chapter 1 and in Luke's Gospel chapter 3. மத்தேயு 1 அதிகாரத்திலே யோசேப்புடைய வம்ச வரலாற்றையும், in Matthew's Gospel chapter 1, it is the genealogy of Jesus through Joseph. மத்தேயு லூக்கா 3 அதிகாரத்திலே மரியாளுடைய வம்ச வரலாறும் குறிக்கப்படுகிறது. In Luke's Gospel chapter 3, the genealogy of Jesus comes through his mother Mary. So அப்படியாக இவர் யூதா கோத்திரத்துக்கும் யூத ஜனங்களுக்கும் வெளிப்படுத்தி விட்டாங்க. Now like this, for the Judaic people, everything is expressed or proclaimed. இப்பொழுது புறஜாதிகளுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும். Now they have to proclaim this message to the Gentiles. புறஜாதிகளுக்கு யூத குலத்திலே யூதாவின் ராஜாவும் மெசியாவும் வெளிப்பட்டு விட்டார் என்று புறஜாதிகளுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும். Now King of Jews is born, so he has to be prophesied, or he has to be proclaimed to the Gentiles. Now இதை எப்படி அறிவிக்க முடியும் சொல்லுங்க? How you can express, how can you proclaim this? எப்படி எல்லா புறஜாதிகளுக்கு அறிவிக்க முடியும்? How you can proclaim this to all the Gentiles? அதுக்காக சொன்னோம் நாங்க announcement into heaven என்று சொல்கிற அடுத்த மூணாவது உங்களுக்கு. The third point we are saying is the announcement from the heaven. எப்படி எல்லாம் உங்கள் பரத்திலிருந்து announcement செய்யப்படுகிறது? How all the announcements come from heaven. பெத்லகேமிலே கோடியில உட்கார்ந்து அங்க மேய்ப்பர்கள் உட்கார்ந்து இருக்காங்க. அப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பை கொடுத்து வானத்திலிருந்து வெளிப்படுகிற அந்த ஏஞ்சலிக் வெளிப்படுத்துறாங்க. All the angels, the heavenly host, they come and express the birth of Jesus to the shepherds who are guarding in the night, and they express that the Savior is born. முதலாவது யாருக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது? To whom was first the proclamation of the birth of Jesus was sounded? மேய்ப்பர்களுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது. First to the shepherds who are guarding in their place. நீங்க கேட்கலாம், இது மேய்ப்பர்கள் அறிவிக்கிறதால புறஜாதிகள் எப்படி தெரிந்து கொள்ளலாம் நீங்க கேட்கலாம். You might ask a question, since you are proclaiming it to the shepherds, how come you say that it is proclaimed to the Gentiles? என்ன மேய்ப்பர்கள் தான் ஆடுகளுக்கு தீவனம் கொடுக்கும்படியாகவும் அவர்கள் புல்லு கிடைக்கும்படி எல்லா இடத்திலும் சுற்றி திரிவார்கள். Only the shepherds, they move around to feed their sheep, to feed them with grass. They move around all the places. அது மட்டுமல்லாமல் இந்த shepherds பிராக்டிகலான people அவங்க எல்லாம் இருக்கிறதே இல்ல இருக்குன்னு சொல்லி தைரியமா வெளிப்படுத்துறவங்க. The shepherds are very practical people. Whatever is true, they will say what is true, and whatever is false, they will say what is false. அவர்கள் யாருக்கு பயப்பட தேவையில்லை, மாயமாலம் செய்ய மாட்டார்கள். They don't need to fear anybody, and they are not hypocrites. பார்த்ததாக கரெக்ட்டாக சொல்லுவாங்க. Whatever they have seen, they will say whatever they have seen. இரண்டாவது பார்க்கும்போது இந்த மேய்ப்பர்கள் ஆலயத்துக்குள்ளாக முக்காவாசி அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. You can see that mostly the shepherds were not allowed in the temple of God. அவர்கள் எல்லா இடத்திலும் சுற்றி திரிவதால் அவர்கள் அசுத்தமானவர்கள், அவர்கிட்ட சுத்திகரிக்கப்படவில்லை என்று most of the time அவங்களை அலோ பண்ணுவதில்லை. Most of the time they are not allowed in the temple. They are not allowed in the temple because they are unclean people, and they are not clean people. That's the reason. ஆனால் கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகை ஏற்பட்டது என்று தேவ பிரசன்னமானது மேய்ப்பர்களுக்கு முதலாக அறிவிக்கப்படுகிறது. But the birth of Jesus Christ was first proclaimed and prophesied, and they were told to the shepherds first. இந்த செய்தியை கேட்ட அவர்கள் கேட்ட பிரகாரமாக அந்த பிள்ளையை காண்கிறார்கள். As they heard the message from the heavenly host, they go and see the child Jesus. அத்தோடு சும்மா இல்லாமல் அவர் போகிற வழியெல்லாம் அவருடைய பிறப்பை குறித்து சொல்லிக் கொண்டே போறாங்க. Not only that, they go and proclaim, and they just spread the gospel that Jesus Christ is born all over the places where they go. அது சொல்லும் போது அவன் சொந்த வேலையை விட்டுடல, மறுபடியுமாக ஆட்டு மேய்க்க தான் போறாங்க. As they go and spread this gospel of the proclamation that the Savior is born, they do their work also. நாம கூட இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு ஜனங்களே, all the beloveds who are listening to this message, நம்ம கூட இந்த செய்தி வெளிப்பட்ட போது ஒரு மேய்ப்பனை போல உலகத்தில் எங்கும் எந்த வேலை செய்தாலும் நம்முடைய முக்கிய பிரமாணமாக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். We are also doing many of the worldly jobs, but what is our most important mission and job as Jesus Christ has given us is to proclaim the good news of Jesus. நாம அறிவிக்கிற இந்த செய்தியானது உலகமெல்லாம் பரவியது. Whatever the message we are proclaiming now spread all over the world. அதற்கு ஏற்ப டெக்னாலஜி மாறிவிட்டது. And the technology also has changed nowadays. நாம எல்லாரும் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய செய்தியை சொல்லும்போது தேவ பிரசன்னம் நம்மை சூழ்ந்து கொள்வதை நீங்க புரிந்து கொள்ள முடியும். And when you spread and preach the gospel, you can see that the presence of God is totally coming into us. அந்த தேவ பிரசன்னமாகிய பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தோடு தான் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம சுவிசேஷத்தை
அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். With the presence of the Holy Spirit only we are spreading this gospel. அடுத்தது பரத்திலே காண்பிக்கப்பட்ட இன்னொரு அடையாளம் என்ன என்று பார்க்கும். What is the next proclamation which came from heaven was? அது நட்சத்திரமாக இருக்கிறது. It was a star. அந்த நட்சத்திரமானது This star, கிழக்கிலே உதிக்கிறது. it is seen or it rose from the east. அந்த உதித்த அந்த நட்சத்திரத்தை வைஸ் மேன் என்கிற மஜாய்ஸ் என்பவர் பார்க்கிறார்கள். This wise man, the Magi, they saw the star which was seen in the east. அவர்கள் ஞானிகள் என்று அவர்கள் தமிழில் சொல்லப்படுகிறது. They are called the wise man in Tamil. அவர்கள் பெர்சியா தேசத்தை சேர்ந்தவர்கள். These people belong to the Persian kingdom. அவர்களுக்கு அஸ்ட்ராலஜர்ஸ் ஆக இருக்கிறாங்க. அவங்க they are the astrologers. They search by the stars. அவர்கள் ஞானத்தில் நிறைந்தவர்கள், பெரிய சயின்டிஸ்டாவும் இருக்கிறாங்க. They are filled with wisdom and they are great scientists also. பாலாம் என்கிற ஒரு தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக எழுதப்பட்ட வசனத்தையும் அறிந்தவர்களாக இருக்கிறாங்க. They knew whatever was written by Balaam the prophet, that also they knew about the verse. யூதா கோத்திரத்திலே ஒரு ராஜா வெளிப்படுவார் என்பதற்கு யூதா கோத்திரத்தின் நட்சத்திரம் வெளிப்படும் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள். They also knew that a king will be born from Judah. அந்த வெளிப்படுகிற அந்த ராஜாவை பார்க்கும்படியாகவே அவர்கள் அந்த பெர்சியாவில இருந்து கிளம்பி வர்றாங்க. They came from Persia to see the king of the Jews. அந்த வெளிப்பட்டிருக்கிற அந்த ராஜாவை பார்ப்பதற்கு அவர் பிரயாணப்பட்ட நாட்கள் என்னன்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடமாக அவர் பிரயாணப்பட்டு வர்றாங்க. For 1 year they traveled and came to that place. அந்த வெளிப்பட்ட அந்த நட்சத்திரமானது யூதாவின் ராஜாவை வெளிப்படுத்துவதற்காக அவர் யூதாவினுடைய தலைநகரான எருசலேமுக்கு வர்றாங்க. Since the star stood at Jerusalem, so they came in search of the king of Judah in Jerusalem. ஆனால் எருசலேமிலே பார்க்கும் பொழுது அவரை குறித்த காரியங்களோ அவர் பிறந்ததாக ஒன்றுமே அவர் தெரியவில்லை. But in Jerusalem nobody knew that the king of Jews was born. Nobody knew it. அந்த ராஜாவின் அரண்மனைக்கு சென்று கேக்குறாங்க, ஏரோது ராஜா கிட்ட யூதாவோட ராஜா பிறந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி வெளிப்படுத்துறாங்க. Now they are going and inquiring, asking, is the king of Jews born? அப்பொழுது அந்த யூதோட ராஜாவாக இருக்கிற ஏரோதும் அந்த எருசலேமில் இருக்கிற ஜனங்கள் அதிகமாக நடுங்குவதாகவும் பயப்படுவதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. When they heard the news from the Magi that the king of Jews was born, Herod the king and the Jews who are there, they were trembling. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, மெசியா பிறந்திருக்கார் என்பதை வேதத்திலே சொல்லியிருக்கிறது, பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிறது. அந்த சாஸ்திரிகளுக்கும் அந்த வேத பாரர்களும் நன்றாக அறிந்திருந்தார்கள். அறிந்திருந்து கூட ஏரோது சார்ந்த எருசலேமில் தங்கியிருக்க எல்லா ஜனங்களும் அலறுகிறார்கள். Everybody knew in the Old Testament it is prophecy that Messiah will be born. In the New Testament also Messiah is now born. When everybody knew about it, but still they are trembling in fear and they are afraid that the King of Jews is born. இதற்கு என்ன காரணம்? What is the reason for this? ஏனென்று பார்க்கும் பொழுது, if you see what is the reason, ரோமன் செனட்ல என்ன ஏரோது ராஜாவை கூப்பிடுறாங்க, நீ யூதோட ராஜா என்ற தலைப்பில தான் அவரை கூப்பிடுறாங்க. Why the Romans call King Herod as the king of Jews? ஏரோது ராஜாவானான் யூதேயா தேசத்தை ஆண்டு கொண்டிருந்தான். This King Herod, he was reigning and ruling over the region of Judea. ஆனா இப்ப யூதோட ராஜாவே வந்துட்டானா ஜனங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து என்னை கீழே தள்ளிவிட்டு பிறந்திருக்கிற தாவீதின் சந்ததியிலே பிறந்திருக்கிறவரே ராஜாவாக ஏற்படுத்தி விடுவார்கள் என்று பயப்படுகிறான். Now the fear of King Herod is now from the Jews itself the king is born. Now if the child is born and it is there, now the people will overthrow me, Herod, and they will make this boy as the king. That is why he was so much afraid and he was in fear. ஏனென்று பார்க்கும்போது ஏரோது ராஜாவன் யூத குலத்தை சார்ந்தவன், இதுமே குலத்தை சார்ந்தவர். But you know, King Herod was not belonging to the Jews, but he was an Edomite. அவன் ஏதோமின் சந்ததியாக இருந்தாலும் யூத குலத்திற்கு மதம் மாறியவர். Though he was from the Edomites, from the descendants of from the descendants of Esau, but he came into the Jews and he became a Jew also. ஆனா அவரையே யூதருக்கு ராஜாவாக ரோம செனட் ஏற்படுத்தி விட்டது. But the Romans, what they did, they made Herod, who belongs to the Edomites, they made him as the king. அதனால யூதர்களுக்கு அவர்கள் கண்டா பிடிக்காது. That is why the Jews don't like Edomites. அவர்கள் காத்து கொடுத்தாங்க, நிச்சயமாக யூத குலத்திலே ஒரு ராஜா வருவார், அவர் மெசியா என்று அவர் காத்து. That is why they were waiting from the tribe of Judah, from the Jews, there will be a king who will be born. That's why they was waiting for their Messiah. அவர் வந்துட்டாங்க, இவர் கீழே இறக்கிடலாம்னு சொல்ற அவங்க எண்ணமா இருந்தது. Their main aim was, if the king of Jews was born, we will definitely overthrow King Herod. That is what their idea was. அதை தான் நம்ம சீஷர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. The disciples also, they were thinking about that only when they were with Jesus. ரோம ராஜ்யத்தை தள்ளிவிட்டு நம்முடைய ராஜாவாக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே ஆட்சி செய்வாரு அப்படின்றது அவங்களுடைய எண்ணமா இருந்துச்சு. But their aim and their plan was, what were they thinking? Jesus Christ will overthrow
King Herod and the Romans, and he will reign and rule as a king. That is what their expectation was. அடுத்து என்ன பார்க்கும்போது அந்த எருசலேம்ல யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னு பார்க்கும்போது ஏரோது ராஜாவுடைய குடும்பமும் ஏரோது ராஜா கூட ஆளுகை செய்யறவங்க தான் எருசலேம் எல்லாம் தங்கி இருப்பாங்க. If you see who will be staying in Jerusalem, the king of Herod and his family and whoever is relatives, they will be staying in Jerusalem. அவங்களுக்கு இது செய்தி போற அதனால அவங்களும் பயப்படுறாங்க. When all this message goes to those people, they were all in fear. அப்ப ஏரோது ராஜா தள்ளிட்டு வேற ராஜா வந்துருவாளா, அப்ப நம்ம நிலைமை என்ன ஆகும் சொல்லுங்க, அவங்களுக்கு பயம் The ஏற்படுது. fear is they are going to overthrow King Herod, and somebody is going to rule over them. What will happen to their conditions? That was their fear. அப்ப உலகத்தின் காரியத்தை குறித்து எப்போதுமே பயப்பட்டு கொண்டிருக்கிறவங்க பயம் சூழ்ந்துகிட்டு தான் இருக்கும். Those people who are afraid of the world, they will have always fear in their mind. அப்புறம் ஏரோது ராஜாவானன் ஆசாரியர்களையும் வேதபாரகர்களையும் அழைத்து கேட்கிறார், எங்க மெசியா பிறப்பார் என்று சொல்லி. Now King Herod is calling the priests, the scribes and the teachers of the law. He's asking, where will the Messiah be born? அவர் சொல்றாங்க மீகா 5ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தை சொல்லி அவர் பெத்லகேம்ல இந்த சிறிய ஊரிலே பிறப்பார் என்று சொல்லி வெளிப்படுத்துறாங்க. They search their Old Testament scriptures and they see it's mentioned in Micah 5:2 that the Messiah will be born in the small town called Bethlehem. ஆனா இந்த பெத்லகேம்ல பிறந்து விடுவார் என்பதை நன்றாக புரிந்து கொண்டு அவர் என்ன செய்யறாரு, அந்த சாஸ்திரிகளை நீங்க போய் வணங்குங்க, வணங்கிட்டு திரும்பி வந்து என்கிட்ட சொல்லுங்க, நானும் அதை வணங்க வேண்டும் என்று சொல்லி போய் understanding that Jesus as the Messiah was born in Bethlehem, so he told all the wise men, told them, go, you worship him and come back, I will also come and worship, and he is just acting to them. அப்போ அந்த சாஸ்திரிகள் சோர்ந்து போய் நம்ம இங்க அரண்மனையில பிறந்திருப்பார் பார்க்க வந்தோம், இங்கேயும் காணுமே என்ன செய்யறதுன்னு வெளிப்பட்ட போனத்துல அவர்களுக்கு கிழக்கிலே வெளிப்பட்ட நட்சத்திரமானது மறுபடியும் அவங்க முன்பாக தோன்றுகிறது. Now these magi who came all these 1 year, they were traveling and coming into the palace, and they see and they're expecting the king, but the king was not there, so they were totally downtrodden, and when they came out where to search for, immediately the star appeared to them. அந்த நட்சத்திரமானது பிள்ளை இருந்த வீட்டை நோக்கி நடந்து சென்றது. The star led them towards the place or the house where the child was. எருசலேமிலிருந்து இருந்து பெத்லகேம் 20 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. From Jerusalem to Bethlehem it's 20 kilometers. அந்த 20 கிலோமீட்டர் தொலைவை கூட தாண்டி வந்து அங்க எருசலேமில் இருந்த சாஸ்திரிகளும் பிரதான ஆசிரியர்களும் மெசியாவை கண்டு தொழுது கொள்ள விரும்பவில்லை. Though it was only 20 kilometers, the priest and the teachers of the law, the scribes, they knew it. He is born in Bethlehem. They don't want to come and worship the king who was born. எந்த வேதத்தை அந்த சினகாகிலே ஜெப ஆலயத்திலே வாசித்து பிரசங்கித்துக் கொண்டாங்களோ அந்த தீர்க்கதரிசனம் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அதை நம்புவதற்கு அவர் தயாரா இல்லை. The Jewish priests are teaching and preaching, saying that Micah 5:2 will be fulfilled, and they are teaching these people, but they did not obey. They don't want to obey. They don't want to go and worship the king. ஆனால் ஒரு வருடம் காலமாக பிரயாணப்பட்டு வெளிப்பட்டு வந்த அந்த சாஸ்திரிகள் மறுபடியும் பிரயாணப்பட்டு பெத்லகேமுக்கு போய் அந்த இடத்துல பிள்ளையை கண்டு தொழுது கொள்கிறார்கள். These people, the magi, once again they go to Bethlehem. 1 year they travel, but once they go to Bethlehem, they go and bow down before the child, the Messiah. இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஜனங்களே, the beloveds who are listening to this message, உங்களுக்கு அநேக முறை இயேசுவுடைய பிறப்பை குறித்தும் அவருடைய பணியை குறித்தும் பிரசங்கிக்கப்பட்டது. Many times about the birth of Jesus, the place of Jesus, and about the mission of Jesus, it was preached to you many times. அதை கேட்டு விசுவாசிக்கிற மிக கொஞ்சம் பேர் தான். But those who believe and those who have faith and those who trust on this message is very few. அவர் யாரெல்லாம் அவர் விசுவாசிக்கிறார்களோ அவர்களை வழிநடத்தும் போகும்படியாக தேவ பிரசன்னம் நிச்சயமாக நமக்கு முன்பாக வரும். Those who believe and those who trust in God, those who obey to him, definitely the presence of God will lead them all through their life. அக்னி ஸ்தம்பம் மேக ஸ்தம்பமாக இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வனாந்தரத்தில் நடத்தின அதே தேவன், the Lord God who took them through the pillar of cloud and the pillar of fire, who led them and took them, the same God will lead you and me through us. ஞானிகளை நட்சத்திரத்தின் மூலமாக வெளிப்பட்டு மெசியாவை காணும்படியாக வழிநடத்தின அதே தேவன், the same God who showed the star and led them from Persia to Bethlehem, the same God will lead you and me. இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஜனங்களே, the beloveds who are listening to this message, இந்த 2020 ல இருந்து 2021 க்கு நாம போறோம். we are going and moving from 2020 to 2021. 2021 ல அற்புதமாக நடத்தினார் ஆண்டவர். In 2020 the Lord miraculously led us. உலகமே பயந்து நடுங்கிச்சு. The whole world trembled and feared. எருசலேமில் ஜனங்கள் அப்படியாக தத்தளித்தது போல உலகத்தில் ஒவ்வொரு பெரிய ராஜாக்கள் இருந்து பெரிய ஜனங்கள் தத்தளித்தார்கள். Like Jerusalem was trembling during the birth of Jesus Christ, the great kings, the great nations, they were trembling and they were in great fear. அறிந்து கொண்ட நீங்கள் நாங்கள் அதுக்கு பயப்படவில்லை. But you and me who have known and believed and have trust in Jesus Christ, we were never trembled. தத்தளிக்கவில்லை. We were never pondering. எப்படி பெரிய
பேண்டமிக் டிசீஸ் ஆக இருந்தாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிரசன்னம் நம்மளோடு இருப்பதை நீங்க நானும் உணர்ந்து கொண்டோம். Whatever may be the greatest pandemic disease, but you and I felt the presence of God with us, and He was leading us, He was guiding us, He is self-protectness. அதே பிரசன்னமானது அதே வழிநடத்தல் 21வது வருஷத்துல நம்மளை நடத்தும். The same presence will lead you and me in 2021 also. Believe in it. எப்படியாக ஒரு சாஸ்திரருடைய பணியை நிறைவேற்றும்படியாக தேவ பிரசன்னம் அவருக்கு முன்பாக கடந்து போனதோ, How the presence of God went before the Magi, the wise men before them to fulfill the works of God. அதே பிரசன்னம் இந்த உலகத்துக்காக நமக்கு அனுப்பப்பட்ட பணியை நிறைவேற்றும்படியாக நிச்சயமாக கடந்து வரும். The same presence will come into us and will definitely lead us and guide us through all these time of 2021. அதாவது 2021ல தேவன் நமக்கு வைத்த பணியை சரியாக நிறைவேற்றும்படியாக தேவ பிரசன்னம் நிச்சயமாக நம்மோடு கூட இருக்கு என்பதை தீர்க்க தரிசனமாக உங்களுக்கு சொல்ல I am விரும்புகிறேன். prophesying you and telling you today in 2021 the presence of God will be with you to fulfill whatever the Lord has kept you as a mission to you. அடுத்தது மூணாவது தலைப்பு போவோம். மூணாவது தலைப்பிலே இடங்களுக்குரிய முக்கியத்துவமாக சில இடங்களை Places of importance, we are going into the third topic. அதுல முக்கியமான இடம் பெத்லகேம் என்பதை நீங்க அறிவீங்க. Now you know the important place, one of the important places is Bethlehem. இரண்டாவது எகிப்து, Second is Egypt. மூணாவது நாசரேத். Third one is Nazareth. எப்படியாக இயேசு கிறிஸ்து முதலாவது பெத்லகேமிலே பிறக்கிறார். First Jesus Christ was born in Bethlehem. பெத்லகேமிலே இருந்து எப்படியாக எகிப்துக்கு அழைத்து கொண்டு போகப்படுகிறார். How he was taken from Bethlehem to Egypt. எகிப்திலிருந்து மறுபடியும் நாசரேத்தில் வந்து தங்குகிறார். And from Egypt he was taken back to Nazareth. நாசரேத்திலே தன்னுடைய வாலிப பிரயாணத்தை கடந்து முடித்த பிறகு தன்னுடைய பணிக்குள்ளாக கடந்து வருகிறார். In Nazareth he completed his youthful stage and then he comes to his work and his mission. தன்னுடைய பணியை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கும் போது யோவான் ஸ்நானகன் சிறைசேதம் செய்யப்படுகிறார். When he was completing his mission and works, at that time John the Baptist was imprisoned. உடனே இவர் கலிலியாவுக்கு கடந்து போகிறார். Immediately he goes to Galilee. ஆனால் கலிலியிலே தன்னுடைய பணியை ஸ்தாபிக்கிற நேரத்திலே, when he is going to establish his mission in Galilee, நசரேயனாக இயேசு என்று தான் அழைக்கப்படுகிறார். people called him Jesus of Nazareth. நாசரேத்திலிருந்து வந்த இயேசு என்று சொல்ல அவர் கூப்பிடுறாங்க. They are calling him Jesus Nazarene, Jesus of Nazareth. அப்போ இந்த நான் சொன்ன இந்த பிளேसेस எல்லாம் மிக முக்கியமான ஒரு இடங்களாகும். All these places where I have mentioned are very important places in the mission of Jesus Christ. அவருடைய பணியை முன்னிறுத்துகிற ஒரு இடங்களாக இருக்கிறது. These are the places which is foretold about his mission. பெத்லகேம் என்பதை அங்கே பிறப்பார் என்பதை மீகா 5ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தில் நாம் அறிந்தோம். We understood that Jesus Christ is going to be born in Bethlehem from Micah 5:2. அந்த பெத்லகேம் அது முன்பாக யாக்கோபுடைய மனைவியாக ரேச்சல் மரித்த இடமாக இருக்கிறது. In this place Rachel, the wife of Jacob, she died there and she was buried there. அப்போ அந்த பெத்லகேம்ல அருகே அவருடைய மனைவி மரித்துக் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அவர் பிரசவ வேதனைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். Now when Rachel, she was dying, she was going through the labor pain, she had the last baby in her. ராகேல் ஆனவள் பிரசவித்த பொழுது ஆண் பிள்ளை பெற்றுவிட்டு மிகுந்த உபத்திரவத்தில் இந்த பிள்ளை பெற்றேன் என்று சொல்லி பெனோயன் என்று பெயரிடுகிறார். Rachel died giving birth to a son whom she named Benoni, துக்கத்தின் மகன் என்று பொருள் அதற்கு, which is meaning the son of my sorrow. அவன் மரித்த பிறகு அவர் தகப்பனான யாக்கோபு அவர் பெயரை மாற்றி பெஞ்சமின் என்று அழைக்கிறார். After she died, Jacob renamed him, saying his son named as Benjamin. அதற்கு வலது கையின் மகன் என்று அர்த்தம். The meaning of the name is son of my right hand. இது இரண்டுமே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பணியில் நிறைவேறியது. These two were completed in the mission of our Lord and Savior. எப்படி நிறைவேறியது நான் சொல்லுகிறேன். I'm going to say how it is completed. பெத்லகேம் என்பது முக்கியமான ஒரு இடம். Bethlehem is an important place. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிறப்பின் இடம். It is the place where Jesus Christ was born. அதற்கு முன்பாக ராகேல் அங்கே மரித்தாள். Before that, Rachel died there and she was buried there. அவருக்கு பிறந்த பிள்ளைக்கு பென்யோனின் பெயரிட்டாள். The Benoni. The baby was born, was named as Benoni. அதாவது துக்கத்தின் மகன். He is called as son of my sorrow. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே வெளிப்பட்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமக்கும்படியாக சிலுவையிலே துக்கத்தை அனுபவித்தார். But Jesus came into this world to take care of all of our sorrow. That's why he was crucified on the cross. அது ஐசாயா 53 அதிகாரத்திலே பார்க்க முடிகிறது. That is what we read in Isaiah 53:3. பிசாசையும் மரணத்தையும் ஜெயித்து இப்பொழுது உயிர்த்தெழுந்த பரலத்திலே பிதாவுடைய வலது பக்கத்திலே அமர்ந்திருக்கிறார். He overcame and defeated
defeated Satan and death, and he is victoriously seated at the right hand of God the Father. சோ அவர் வலது கையின் மகன் என்கிற வாக்குத்தத்தமும் நிறைவேறுகிறது. He is the son of my right hand is also fulfilled because Jesus Christ is seated at the right hand of Father God. அது சங்கீதம் 110 சங்கீதத்தில் 1ஆம் வசனத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது. That is mentioned in Psalms 110 verse 1. சோ அந்த இடத்தை வைத்து கூட நாம் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய பணியை உணர்த்த முடிகிறது. Now it is so much important that the place also is being fulfilled in the mission of our Lord and Savior Jesus Christ. அடுத்து அவர் எகிப்துக்கு கொண்டு போகப்படுகிறார். Actually he is being taken to Egypt. ஓசியா 11ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது, if you read in Hosea 11:1, என் மகனை எகிப்திலிருந்து அழைத்து வந்தேன் என்ற வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறதாக இங்க மத்தேயு சுவிசேஷத்திலே 2ஆம் அதிகாரத்திலே மத்தேயு எழுதுகிறார். it is written in Matthew's Gospel 2:20, which is fulfilled, out of Egypt I call my son. அப்ப எகிப்திலிருந்து ஏன் அழைக்கப்படணும், ஏன் அழைத்து வர வேண்டும்? Why he has to be brought out of Egypt? ஏன் முதல்ல கொண்டு போகணும், ஏன் அழைத்து வரணும்? Why he is supposed to be taken and why he is supposed to be brought out? ஏரோது அவரை கொலை செய்ய நினைக்கும் போது அவங்க இருந்த பெத்லெஹேமுக்கு மிகுந்த அருகிலே இருப்பது எகிப்து தேசம். And Herod was planning to kill all the boy babies, and the place which was close by to Bethlehem was Egypt. அந்த எகிப்திலே அநேக யூதர்களும் வாழ்ந்தாங்க. Many Jews were staying in Egypt. மட்டுமல்லாமல் அந்த சாட்சிகள் கொடுத்த அந்த பொன்னும் கந்தர்வகம் எல்லாமே அந்த விலையேற பொருட்களும் கொண்டு அவங்க பிரயாணத்துக்கு அந்த பணத்தை பயன்படுத்தினாங்க. Whatever the gold, the frankincense and myrrh, which is all costly items, they sold it and they utilized it for their travel. அந்த இடத்துல எகிப்திலே வாழ்வாதாரத்துக்கு வேண்டிய பணத்தை கூட அதிலிருந்து அவங்க பயன்படுத்திக் கொண்டாங்க. They utilized whatever the gifts came to utilize their livelihood. இது எல்லாம் எதோடு இணைக்கிறேன் என்று பார்க்கும் பொழுது, what is now compared to this? மோசேவானவன் எகிப்திலிருந்து பயந்து 40 வருடங்கள் பிறகு மீதியான் தேசத்துக்கு ஓடி விடுகிறான். After 40 years he was in Egypt. Moses, now he killed a guy. He killed the Egyptian, so he ran to Midianite. மேதிய தேசத்தில் ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்த 40 வருஷம் ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்த மோசேயை முச்சடியில் வெளிப்பட்ட தேவன் நானாகவே இருக்கிறேன் என்று சொல்லி எகிப்துக்கு போய் என்னுடைய ஜனங்களை விடுவி என்று சொல்லி ஒரு பெரிய பணியை கொடுத்து அனுப்புகிறார். After 40 years when he was in the wilderness, after coming out of Egypt, God was seen through the burning bush and he said, go to Egypt and deliver my people, was the message given to Moses. அதே அப்படியாகவே likewise எகிப்திலிருந்து இருந்த தன்னுடைய மகனை the son who was in Egypt, இஸ்ரவேலுக்கு அனுப்பி, he was sent to Israel. என்னுடைய ஜனங்களை உலக ஜனங்களை பாவத்திலிருந்து மீட்டுக்கொள் என்று அனுப்புகிறார் என்பதை உணர்த்தும்படியாகவே ஓசியா 11ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். Hosea 11:1 says, like Moses brought the Israelites from Egypt and delivered them from the Egyptians, same way Jesus Christ will be born and he will deliver my people from sins. So that's why you have to go from Egypt and you have to go to Israel and to save my people. That is what is notified. தேவனுடைய படியாகிய இரட்சிப்பு இரண்டு இடத்திலும் நிறைவேறுகிறது. Both the redemption plan of God is completing with Moses and Jesus. எகிப்திலிருந்து மோசேயை கொண்டு எப்படி ஜனங்களை ரட்சித்தாரோ, how Lord God delivered the Israelites from Egypt, பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து உலக ஜனங்களை ரட்சிக்கும்படியாக இயேசு வெளிப்பட்டார். Jesus came into this world to take away the sins of the mankind from this world. அதற்கு அடையாளமாக அவர் எகிப்திலிருந்து அழைத்து வரப்பட்டார். That is a sign given that he was brought from Egypt. அப்ப எகிப்திலிருந்து அழைத்து வரப்பட்ட அவர், அவங்க நினைக்கிறாங்க பெற்றோர் மறுபடியும் பெத்லெஹேம்ல போய் இருந்தலாம், அந்த இடம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு. Maybe the parents might have been thinking that okay, it's Bethlehem is a good place, so we'll go back and stay in Bethlehem. அப்படி அவங்க கடந்து வந்த நேரத்துல அவங்க பார்க்கறாங்க அர்க்கலியாஸ் என்கிற ஏரோதுடைய மகன் யூதேய தேசத்தில் ஆட்சி செய்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கறாங்க. Now they see that Archelaus, the son of King Herod, he is reigning over the throne there. அர்க்கலியாஸ் மிகுந்த கொடூரமானவன். He is a very terrible person. அந்த இடத்தில் இருப்பது தங்குவது அவர்களுக்கு மிகவும் ஆபத்தாக முடியும். Now if they go and stay back in Bethlehem, it's not a safe place for Jesus. அப்ப அவங்க ஒருவேளை தாய் தகப்பன் அதிகமாக ஜெபித்து என்ன செய்வது என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கலாம். Maybe the parents, Joseph and Mary, they would have prayed and thinking what to do now. மறுபடியுமாக தூதனானவன் சொப்பனத்திலே யோசேப்புக்கு வெளிப்பட்டு நாசரேத்துக்கு அனுப்புகிறார். Now the angel comes in a dream and he says in a dream vision saying that you go back to Nazareth. அப்போ நாசரேத்துல போய் அவங்க மறுபடியும் தங்கி விடுறாங்க. Once again they go back to Nazareth and they stay in Nazareth. மரியாளுக்கும் யோசேப்புக்கும் இருந்த இடம் நாசரேத் தான். Joseph and Mary, they were staying actually in Nazareth. Just for the census purpose they came to Bethlehem. அப்படியாக அவர்கள் அகஸ்து ராயனால்
சென்சஸ் எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து பெத்லகேம் வருகிறாங்க. Because of the decree by Augustus Caesar about the census, they had to come to Bethlehem and they had to give birth to Jesus there. அந்த பெத்லகேம்ல கொஞ்ச நேரம் ஒரு தனியாக வீடு எடுத்து தங்கிக்கிறாங்க. They are staying in a separate place in Bethlehem. அந்த பெத்லகேம்ல அவங்க தங்கி இருக்கும் பொழுதுதான் ஞானிகள் சாஸ்திரிகள் வந்து அவர்களை பணிந்து கொள்கிறார். Now during the period where they are staying in a separate house, that is the time the wise men of the Magi, they come and see Jesus Christ. கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் காலகட்டத்தில் தான் அவங்க வந்து பார்க்கறாங்க. Maybe after 1 year they have come and seen Jesus. அந்த சாஸ்திரிகள் போன பிறகு யோசேப்புக்கு எச்சரிக்கப்பட்டு எகிப்து கொண்டு போகப்படுறார். After the wise man went, then the angels came and told Joseph, take Jesus to Egypt. அங்க எகிப்தில் கிட்டத்தட்ட 6 மாதத்திலிருந்து ஒரு வருஷத்திலே வரைக்கும் அவன் தங்கி இருப்பார் என்று வேத வல்லுநர்கள் சொல்றாங்க. The people say, all the people who know about the scriptures, they say that it could be 6 months to 1 year that Jesus could have stayed in Egypt. அப்போ ஏரோது மரித்த நாளையும் அதை வைத்து கணக்கிடும் போது கிட்டத்தட்ட இந்த நாட்களை சொல்கிறார்கள். How they calculate this is the day when King Herod died and the day they could have moved, they are calculating it in that manner. So அப்போ பெத்லகேமுக்கு திருப்பி வந்த தங்கலான் பார்த்து அங்கே இந்த நகர்த்தப்பட்டு நாசரேத்துக்கு அனுப்பப்படுகிறாங்க. They were planning to stay in Bethlehem but still they were moved to Nazareth. அப்போ நாசரேத்துக்கு அழைக்க போனா நாசரேத் அப்படி என்று சொன்னால் நசர் அப்படிங்கற எபிரேய வார்த்தைக்கு branch கிளை என்று பொருள். The word Nazareth in Hebrew means branch or holy one. அப்போ இவர் நசரேன் என்று அழைக்கப்படுவார் என்று தீர்க்கதரிசிகளால் சொன்னது நிறைவேறுது என்று. Whatever was prophesied that he will be called as Nazarene has been fulfilled. அது மத்தேயு 2 அதிகாரத்துல 23வது வசனத்துல பார்க்க முடிகிறது. That you can read it in Matthew's Gospel chapter 2 verse 23. இதுக்கு ரெண்டு அர்த்தங்கள் உண்டு. There are two meanings for it. One is அவர் நாசரேத் ஊரிலே தங்கி இருந்ததால் அவர் நசரேன் என்று அழைக்கப்பட்டார் என்று சொல்லலாம். Since he was staying in the place called Nazareth, that's why he was called Nazarene. ஆனா இது பழைய ஏற்பாட்டில் எங்கே தீர்க்கதரிசனமாக சொல்லப்பட்டது என்று பார்க்க வேண்டும். But you have to see where this was prophesied in the Old Testament. ஏனென்றால் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷத்தில் மத்தேயு தெளிவாக சொல்லுகிறது இந்த நசரேன் என்று அழைக்கப்பட்டார் தீர்க்கதரிசிகளால் சொல்லப்பட்டது நிறைவேறியது என்று சொல்கிறார். But here it is said whatever was written by the Old Testament prophets, it has been prophesied and it has been fulfilled. It says in Matthew. அப்போ அவர் நாசரேத்ல ஊர்ல தங்குவார் நசரேன் அழைக்கப்பட்டார் என்று பழைய ஏற்பாட்டில் எங்கேயும் சொல்லப்படவில்லை என்று நீங்க கேட்கலாம். But you might ask me where it is written in the Old Testament that Jesus Christ is going to stay in Nazareth. ஆனா பெத்லகேம்ல பிறப்பார்னு இருக்கு. But it is mentioned that he will be born in Bethlehem. கலிலேயா என்கிற இருண்ட தேசமானது வெளிச்சத்தை காணும் என்ற ஒரு ஊழியம் கலிலேயா தேசத்தை மையமாக கொண்டு இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. But it is mentioned about his mission and his words that the dark place called Galilee, it will be brightened by the coming of the Savior. That is all mentioned in the Old Testament. அது ஏசாயா 9 அதிகாரத்திலே இருக்கு. It's mentioned in Isaiah chapter 9. ஆனா நசரேத் ஊர்ல தான் இருப்பார் என்று எங்க இருக்கு? But where it is written that he will stay in Nazareth. அதுதான் நான் சொல்ல வந்திருக்கிறேன். That's what I wanted to say to you. நசர் என்கிற எபிரேய வார்த்தைக்கு Nazar, the Hebrew word means கிளை, branch என்று பொருள். The meaning of it is branch. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இன்னொரு பெயர் உண்டு. There is another name for Jesus Christ. அவருடைய பெயர் branch, கிளை என்று சொல்லு. His name is also called as branch. அது எங்க இருக்கு? Where it is written? ஏசாயா 11 அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே இருக்கிறது. That is written in Isaiah chapter 11 verse 1. நான் வாசிக்கிறேன். I'm going to read. I'll read it in English and she'll read it in Tamil. A shoot will come up from the stump of Jesse. From his roots a branch will bear fruit. ஈசா என்னும் அடிமரத்திலிருந்து ஒரு துளிர் தோன்றி அவர் வேரிலிருந்து ஒரு கிளை எழும்பி செழிக்கும். Amen. என்று குறிக்கப்படுகிறது. It's mentioned very clearly there. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய இன்னொரு பெயர் கிளை. The other name of Jesus Christ is branch or shoot. எபிரேய வார்த்தையில நசர். In Hebrew it is called Nazar. அப்ப ஏசாயா 11 அதிகாரத்திலே அவர் கிளையாக எழும்புவார் என்று சொல்லியும் அவர் எழும்பி செழிக்கும் என்று he will be இருக்கிறது. like a shoot in Isaiah and it will rise up, stump up of the roots and it will bear fruit. அப்போ ஏசாயா 11ஆம் அதிகாரத்திலே என்ன தீர்க்கதரிசனமா சொல்லப்பட்டிருக்கு என்று What is பார்க்கும்போது prophesied in Isaiah chapter 11? கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையிலே வெளிப்பட்டு the second coming of our Lord Jesus Christ. கர்த்தாதி ராஜாவாக 1000 வருடம் உலகத்தில் ஆளுகை செய்வார். He will be the King of Kings and Lord of Lords and he will rule all over the millennium. அந்த ஆளுகை எப்படி இருக்கு என்பதை ஏசாயா 11 அதிகாரம் சொல்கிறது. How his reign and rule will be, that is what Isaiah chapter 11 mentions. அந்த பணியானது இயேசு கிறிஸ்துவின் முதல் வருகையிலே அல்ல. It is not mentioned in the first coming of our Lord Jesus Christ. கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து இரண்டாம் வருகை அந்த பகிரங்க வருகையிலே அந்த பணி நிறைவேறும். This will be fulfilled in the second coming and the outwardly coming of our Lord Jesus Christ. அப்பொழுது அவருடைய பெயர் கிளை, branch, நசர் என்ற அர்த்தம்.
that time, what will be his name is shoot, branch, or the Holy One. சோ அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க? What I'm going to say to you is, விதத்தை மையமாக கொண்டும் the importance is being given to the places. அவருடைய பணியானது பரிசுத்த ஆவியானவர் வேதத்திலே வெளிப்படுத்துகிறார். The Holy Spirit is explaining his mission to you and me very clearly. அவர் நாசரேத்தூரிலே தங்கியிருந்தார் என்று முதல் வருகையிலே காணப்படுகிறது. In the first coming, it is mentioned that he stayed in the place called Nazareth and it is mission. அந்த நாசரேத்தூரானது மிகுந்தமாக ஒரு பின்தங்கிய ஒரு இடம். This place, Nazareth, was a really downtrodden place. கலிலேயாவே பின்மாற்றம் அடைந்து பின்தங்கிய இடம் தான். அந்த Galilee is also backslidden and it's a dark place. அந்த இடத்துல நாசரேத் மிகுந்த ஒரு பின்தங்கிய இடம். Nazareth is more backslidden and downtrodden place compared to Galilee. அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் கல்ச்சர் இல்ல. Those people don't have any types of culture. அவங்க ரிலிஜியஸ் பீப்பிளே கிடையாது என்பதா ஒரு நோக்கம். The idea is those people were not religious people. ஆனா அந்த இடத்திலே வெளிப்பட்ட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து, in that place Jesus Christ was revealed. அப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்கு தான் போய் ஃபர்ஸ்ட் சுவிசேஷத்தை அறிவித்தார். To those type of people God went and preached the gospel to them. இழந்து போனதை ரட்சிக்க வந்தேன் என்று சொன்னார். He said that I came to save and to seek that which was lost. தள்ளப்பட்ட ஜனங்களை தேவனுடைய சமூகத்திலே அழைத்துக் கொள்ளும்படியாக கர்த்தர் வெளிப்பட்டார். He came to take out all the downtrodden people towards our Lord and Savior Jesus Christ. அப்படி என்று பார்க்கும்போது இயேசு கிறிஸ்து நசரேயன் அழைக்கப்பட்டது உண்மையே. It is true that Jesus Christ was called a Nazarene. நாசரேத்தூரை சேர்ந்த இயேசு கிறிஸ்து தள்ளப்பட்ட ஜனங்களை தன்னோடு சேர்ந்து கொண்டார். Jesus Christ, who did his mission in Nazareth, who did everything in Nazareth, he brought back all the downtrodden people towards him. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இரண்டாம் வருகையிலே கிளையாக வெளிப்பட்டு நசராக வெளிப்பட்டு இந்த உலகத்தை எல்லாம் ராஜாவாக ஆளுகை செய்வார். In the second coming, Jesus Christ will be seen as a shoot or a branch, as a holy one, and he will be the King of Kings and Lord of Lords, and he will reign and rule the world everlasting. இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஜனங்களே, those beloveds who are listening to the message, இந்த செய்திக்கு நான் கடைசியா வந்துட்டோம். We have come to the last of this message. முதலாவது தீர்க்க தரிசனமாக உரைக்கப்பட்டது. First topic we saw today, meditated 3 P's today. First was prophesied about his mission. ஸ்திரீயின் வித்தாக வெளிப்படுவார். He will be coming as a seed of a virgin woman. ஒரு தீர்க்கதரிசியாக அழைக்கப்படுவார். He will be called as a prophet. ஆனா அவர் பிரதான ஆசாரியராகவும் இருப்பார். He will be a high priest. ராஜாவாகவும் இருப்பார். He will be a king of kings. அவருடைய நாமம் இம்மானுவேல், தேவன் நம்மோடு இருக்கார்னு அர்த்தம். His name we call as Emmanuel, that means God with us. அவருடைய வருகையானது மரியாளுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது. His appearance or his coming into this world is being first proclaimed to Mary. The second topic you saw was proclaimed. First was prophesied, second was proclaimed about his mission. இரண்டாவது தலைப்பிலே அறிவிக்கப்பட்டது மரியாளுக்கு. Second topic we saw proclaimed, it was proclaimed to Mary, the mother of Jesus. எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு செய்தியானது ஒரு தனிப்பட்ட மனுஷனுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறதோ, whenever a message is proclaimed to a single person, அவருடைய வாழ்க்கையானது தலைகீழாக மாறும். His life will be changed upside down. இது வேதம் முழுதும் பார்க்க முடிகிறது. You can see this in the complete scriptures. அப்படியாக தான் நாம் என்றைக்கு சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இயேசுவை சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டோமோ, whenever we have accepted Jesus Christ as our personal savior, நம்முடைய வாழ்க்கையானது தேவன் பக்கமாக கடந்து போய்விட்டது. Immediately our life went towards our Lord and Savior. அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையை முழுமையாக ஆளுகை செய்து அவர் பணிக்கு நம்மை அழைத்துக் கொண்டு விட்டார். He is totally taking towards himself and he has put forth us into his mission and he is utilizing us in his words. அதேதான் மரியாள் வாழ்க்கையிலும் யோசேப்பின் வாழ்க்கையில் காணப்பட்டது என்று சொல்லி இரண்டாவது தலைப்பிலே அனௌன்ஸ். That is what we saw as proclaimed. We saw that which was accomplished in the life of Mary and Joseph. அது மாத்திரமல்ல ஞானிகள் வாழ்க்கையிலும் அது நிறைவேறியது. Not only them, it was also proclaimed and fulfilled in the life of the wise men or the magi. இந்த செய்தியை நாம் சொல்லிக்கிட்டே வரும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவுடைய பணியும் நிறைவேறியது. The mission of our Lord Jesus Christ was also fulfilled. அந்த அறிவிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனுஷனுடைய பணியும் நிறைவேறியது. That each and every individual's mission and work was also fulfilled. மூணாவதாக அவர் கடந்து வந்த இடத்தின் முக்கியத்துவத்தை சொல்லிக் கொடுத்தார். First one we saw what was prophesied about his mission. Second we saw what was proclaimed about his mission. Thirdly the places of importance of his mission we saw. அதுல பெத்லெஹேம்ல ஒரு ராகலை போல அழுது கொண்டிருந்த நம்மளை எல்லாம் ஹல்லேலூயா மெசியாவாக உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அழைத்துக் கொண்டார். We who were just crying and we were bitterly like Rachel, he said, I am your Messiah, and he has accepted us and he has full forth all the joy into us. யாக்கோபு தன்னுடைய பிரியமான மனைவி ராகேல் மரித்தபோது எப்படி அழுதிருப்பாரு. Jacob, when his beloved wife Rachel, when she was dying, how come he would have cried, you know? அப்படியாக பலவிதமான பாடுகளிலும் வேதனையிலும் கண்ணீரில் அழிந்து கொண்டிருக்கிற நம்மளை எல்லாம் மசியா இம்மானுவேலாக நம்மோடு கூட இருக்கேன் என்று நம்மை அழைத்துக் கொண்டார். Jesus Christ, as an Emmanuel, as a Messiah,
He's saying God with us, and He has taken us towards Him, and He has given us joy to us. எகிப்திலே பாவத்தின் அடிமையாக இருந்த நம்மளை இரட்சகராக வெளிப்பட்டு இம்மானுவேலாக வெளிப்பட்டு நம் பாவத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை கொடுத்தார். Like Egypt, we were in sin. We are completely drenched in sin, but He came as a Messiah, and He saved us from the sin, and He has redeemed us. And He is our Messiah, and He is our Emmanuel, and He is our God with us. நாசரேத்திலே இருந்து வெளிப்பட்ட அவர் நசரேயனாக இருந்தாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தாழ்மையிலே ஜனங்களை தன்னோடு சேர்ந்து அழைத்துக் கொண்டது போல அடிமைத்தனத்திலும் ஜனங்களால் புறக்கணிக்கப்பட்ட நம்மளையும் அவர் தன்னோடு சேர்த்துக் கொண்டார். Though He came from Nazareth, those who are downtrodden, Jesus Christ took forth into us, into Himself, and He says, God with us, Emmanuel, I am with you, don't worry, He says to you. So அவருடைய நற்பணி என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, what is His mission and His good work is, அவர் ஒரு நித்திய பலியாக வெளிப்பட்டார். He came as an everlasting sacrifice. He came as a divine sacrifice. அவர் தள்ளப்பட்ட ஜனங்களை ரட்சிக்கும்படியாக வந்தார். He came to save that which was lost. அவர் 100% மனுஷனாகவும் 100% தேவனாகவும் வெளிப்பட்டார். He came as 100% God and 100% human being. அவர் வெளிப்பட்டது கிருபையாக வெளிப்பட்டார். He revealed as a grace to us. இந்த செய்தி கேட்டுக்கொண்ட ஜனங்களே, those believers who are listening to this message, இந்த கிருபையின் செய்தியை கேட்டுக்கொண்ட ஜனங்களே, those who are listening to the message of grace, இந்த கிருபையாக இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியுமாக உங்ககிட்ட வந்திருக்கிறார். this Jesus Christ who is of grace is once again coming towards you as a grace. அவரை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். Accept Him as your personal savior. அதன் மூலமாக நித்திய மரணத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். If you accept Him as your personal savior, you will be redeemed from the eternal death. இதுவே உங்களுக்கு நற்செய்தியாக இன்னைக்கு நான் அறிவித்தேன். This is the good news we are preaching to you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். God will bless you. Merry Christmas and a Happy New Year. God bless you.